Okay. Okay, sir. She sang that song. Can you hear me? Yeah. Can you hear me? I hear you. Okay. She Okay, sang no? that song. Yeah. She sang that song in Bengali. The meaning of that song is that when she was in the world and she was doing all the sins, nobody looked after me, nobody cared to me. Okay. But there was only one Savior, who Jesus Christ, who saved me, and now I'm in the right path. Okay. Okay. Kapila. Kopila. Where is Kopila? Okay. Kapila. Okay. Okay, sir. Okay. Can you sing a song? Nepali song for us? येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार दुनियामा खुसैमा चढी देखाए आफ्नो प्यार दुनियामा खुसैमा चढी देखाए आफ्नो प्यार बचाउन आत्मा बचाउन शान्ति दिन येशू भए येशूको नाम सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार स्वर्गको मुनि मान्छेको बिचमा कुनै अरू नामै छैन स्वर्गको मुनि मान्छेको बिचमा कुनै अरू नामै छैन येशू नाम मात्र सबै दुनियाँमा पापीलाई गर्न उद्धार येशू नाम मात्र सबै दुनियाँमा पापीलाई गर्न उद्धार येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार Thank you. Thank you. Okay. Clara or Pangala? Yes, okay, can you pray for us? Okay. Pray. Okay. Clara. সর্বপ্রথমে পিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদেরকে সুন্দর একটি দিন দান করার জন্য এবং সকলকে একত্রিত করার জন্য প্রভু পরমেশ্বরের জন্য আমাদের সবসময় ভালো রাখেন সুস্থ রাখেন এবং এই দিনটার জন্য সবাই যেন একত্রিত হতে পারি তার জন্য আশীর্বাদ দান করেন প্রণাম মারিয়া প্রসাদ পূর্ণা প্রভু তোমার সহায় তুমি নারীকুলে ধন্য তোমার গর্ভফল যিশু ধন্য হে পূর্ণময় মারিয়া ঈশ্বর জননী আমরা পাপী এখনি আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো আমিন Amen. 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 Hey.
Okay. Pastor KP John. KP John. KP John. Okay, can you pray? Can you translate for me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Luke chapter 14, verse 16. लुका को पुस्तक 14 अध्याय को 16 पद. Shall I read, sir, in Nepali? Luke. लुका 14 अध्याय को 16 पद. Luke chapter 14 verse 16. Yeah. A certain man made a great supper and bade many. कुनै एक जना मानिसले बेलुकी एउटा विराट भोज तयार गर्यो र धेरैलाई निम्तो दियो. And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come. आफ्नो नोकरलाई भोजन खान बेलामा निम्ताहरूलाई यसो भन्नु पठायो, आउनुहोस्, अब सब थोक तयार छ. Come, for all things are now ready. आउनुहोस् कि सबै कुराहरू तयार भइसकेको छ. And they all with one consent began to make excuse. अनि त्यसपछि तर तिनीहरू सबैले समान रूपले एक नासको बहाना बनाउनु लागे. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excused it. अनि पहिलोले त्यसलाई भन्यो, मैले एउटा खेत किनेको छु, मलाई त्यो हेर्न जानु परेको छ, म बिन्ती गर्दछु, मलाई माफी होस्. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove him. I pray thee, have me excused it. अनि अर्कोले भन्यो, मैले 5 हल गोरु किनेको छु, म ती हेर्नु जान्छु, म बिन्ती गर्दछु, मलाई माफी होस्. Verse 20, and another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. अनि अर्कोले भन्यो, मैले विवाह गरेको छु, यसकारण म आउनु सक्दिन. So that servant came and showed his Lord these things. तब नोकरले आएर आफ्नो मालिकलाई यो कुरा भनिदियो. Then the master of the house, being angry, said to his servant, तब घरको मालिकले रिसाएर आफ्नो नोकरलाई भन्यो, go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in hither the poor and the maimed and the halt and the blind. शहरका सडकहरू र गल्लीहरूमा चाँडो जाओ र गरिबहरू, लुलाहरू, अन्धाहरूलाई, लङ्गडाहरूलाई यहाँ भित्र ले. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. तर नोकरले भन्यो, हजुरले आज्ञा गर्नुभयो जिम काम भएको छ, तर अझै ठाउँ खाली छ. 23, and the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in, then my house may be filled. मालिकले नोकरलाई भन्यो, मूल सडकहरू र गल्लीहरू हुँदो गएर मानिसहरूलाई भित्र आउन कर लगा.
र मेरो घर भरियोस्. Verse 24. For I say unto you that none of these men which were bidden shall taste of my supper. किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु निम्ताहरू मध्ये कसैले पनि मेरो भोजको स्वाद चाख्न पाउने छैनन्. Verse 25. And there went a great multitude with him, and he turned and said unto them, मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँको साथ जाँदै थियो र उहाँले फर्केर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, and his own life also, he cannot be my disciple. यदि कोही म कहाँ आउँछ र आफ्नो बुबा आमा पत्नी छोरा छोरीहरू र दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई र आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठानेर भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन. And whosoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. जुन व्यक्ति आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैनन् त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन. Amen. Okay. A man made a feast. अनि एउटा व्यक्ति एकजना व्यक्तिले भोज तयार पार्नुभयो And he invited the people. अनि त्यो व्यक्तिले आफ्नो सगा सम्बन्धीहरूलाई निम्तो दिएको थियो. But they excused for their not being come to the feast. अनि तिनीहरू सबैले बहाना बनाए अनि तिनीहरू त्यो भोजमा आउनु आएनन्. One bought some land. एउटाले खेत किनेको थियो, One bought some oxen. एकजनाले अर्कोले गोरु किनेको थियो, Another married a wife. अनि अर्कोले भने मैले भर्खरै बिहा गरेको छु. Can't it be a excuse for not being come to the feast? अनि उनीहरू बहाना बनाएको कारणले गर्दै उनीहरू त्यो भोजको निम्तोमा आउनु पाएनन्. It can be an excuse in this world. हाम्रो जुन संसारमा हामी बसिरहेको छ यो संसारमा पनि मानिसहरूले आजभोलि बहाना बनाउँदैछन्. But this feast represents the feast for heaven. तर यो भोज चाहिँ के को प्रतिनिधित्व गर्दै थियो भने यो स्वर्गको भोजको बारेमा प्रतिनिधित्व गर्दै थियो. It is the most important thing in this world that we go back to Eden. अनि यो संसारमा यो चाहिँ असम्भव कुरा हो. जब हामी संसारतिर हेर्छौं भने हामी परमेश्वरतिर जानु सक्दैनौं. More important than to marry or to buy a land or to buy some oxen. अनि परमेश्वरको घरमा जानु अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो जो कि संसारमा बस्नु भन्दा बिहा गर्नु खेत किन्नु अनि गोरु किन्नु भन्दा त परमेश्वरको घरमा जानु अति उत्तम हो. To those who have a home to go back. जसले आफ्नो कुरालाई सोचेको छैन कि जो कि म फेरि फर्केर जाम. The Eden Valley. त्यो एडेनको बगैँचामा. The eternal life. त्यो अनन्त जीवनको लागि. To them it can't be an excuse. यहाँ जानुको लागि हामी कुनै पनि प्रकारको बहाना बनाउनु पर्दैन, बहाना गर्नु पनि हुँदैन. Because it is the most important thing in this short life.
यो हाम्रो एकदम छोटो जीवनमा एकदम बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो. What is most important to you? आज हाम्रो लागि चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त? To buy land, तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त? to buy oxen, के हामीले गोरु किन्नुको लागि महत्त्वपूर्ण छ? to marry a wife, कि बिहा गर्न महत्त्वपूर्ण कुरा छ? or to go back to Eden Valley? कि हामी फर्कियौँ एदनको बगैँचामा फर्किनुको लागि? What is the most important things to you? यो सबैमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कुन हो त? In this parable, three kinds of excuse is appeared. यो परमेश्वरको यो वचनमा हामी पढ्दाखेरि चाहिँ तीन प्रकारको बहानाहरू देखिएको छ. They say they have an excuse not to be come to heaven. तिनीहरूले त्यो बहाना बनाएको थियो कि स्वर्गमा आउनु नपरोस् भनेर. But they don't have any wisdom, any thought. अनि तिनीहरूको केही ज्ञानहरू पनि छैन, केही बुद्धिहरू पनि छैन, केही सोच पनि छैन कि यो संसारमा बसेर हामी परमेश्वरतिर फर्कौँ भनेर. To go back to heaven, to have a salvation from sin. It is most important thing in this world. अनि परमेश्वरकोमा फर्कौँ र मुक्ति पाऊँ अनि हामी आनन्द र शान्तिको परमेश्वरकोमा फर्कौँ र स्वर्गतिर जाऊँ भन्ने त्यो सोचै छैन. By their execution, they showed what is more important to them. अनि यहाँनिर उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको राज्यभन्दा पनि उनीहरूको आफ्नो कुराहरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू देखाए. In our life, we can show what is more important than to go back to Eden Valley. यहाँ पनि हामी कतिजना व्यक्तिहरू आफ्नै कुराहरू मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा ठान्छौँ र आफ्नै कुराहरू मात्रै पुरा गर्नु खोज्छौँ तर परमेश्वरतिर फर्कनु खोज्दैनौँ कि परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गरौँ भन्ने त्यो खोज्दैनौँ. आफ्नै बहाना बनाएर चल्छौँ. It is very foolish. It is very foolish to think that to buy land, to buy oxen, to marry wife is more important than to attend the heavenly feast. अनि यो त एउटा ठुलो मूर्खता हो कि परमेश्वरको घरमा जानुभन्दा गोरु किन्ने, जग्गा किन्ने, बिहा गर्ने अनि सबै कुरा भ्याइसकेपछि बल्ल God made a feast for us. परमेश्वरले हाम्रो लागि एउटा भोज तयार पार्नु भएको छ. By his sacrificing his only begotten son on the cross. परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई बलि चढाएर हाम्रो निम्ति एउटा भोज तयार पार्नु भएको छ. With his flesh and blood, he made a feast for us. उहाँले आफ्नो रगत तिरेर र आफ्नो शरीर दिएर हाम्रो निम्ति एउटा भोज तयार पार्नु भएको छ. It is a feast for everlasting life. यो भोज चाहिँ हाम्रो अनन्त जीवनको लागि हो, अनन्त जीवन पाउनुको लागि पनि हो. He invited us to the feast. परमेश्वरले हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ आफ्नो भोजमा. This is the gospel invitation to us. यो चाहिँ आजको मुख्य सुसमाचार हो हाम्रो लागि. Okay, but many people get the invitation, but they are so busy for other things. अनि धेरैजना व्यक्ति यो संसारमा निमन्त्रणा पाउँछौं तर उनीहरूले आफ्नै कामको व्यस्तता देखाउँछन् र त्यो निमन्त्रणामा आउँदैनन्. To make money to buy land.
पैसा बनाउनुको लागि, धनी हुनुको लागि अनि जग्गा किन्नुको लागि learning and studying for money to buy a land or oxen. अनि हामीले पढिरहेको छौं, शिक्षा हासिल गरिरहेको छौं, पैसा कमाउनुको लागि, जग्गा किन्नुको लागि, घरद्वार बनाउनुको लागि, गोरु किन्नुको लागि अनि बिहा गर्नुको लागि पनि हो कता कोही कोही त To make money to marry a beautiful girl or very handsome boys. अनि पैसा बनाउँछौं, पैसा कमाउँछौं कि एउटा राम्रो सुन्दर केटीसँग बिहा गर्नु पाए पनि हुन्थ्यो अथवा कोही ह्यान्डसम केटासँग बिहा गर्नु पाए पनि हुन्थ्यो भनेर पैसा कमाउँछन्. We are very busy for that of these days also. आजभोलिको समयमा पनि त्यही कुराको लागि हामी पुरा व्यस्तता छौं. कसरी दुई पैसा कमाऊं, कसरी हाम्रो आफ्नो जीवन मात्रै बनाउँ. Sometimes we are busy even on Sabbath day. अनि कतिचोटि हामी सबातको दिनमा पनि हामी व्यस्तता हुन्छौं पैसा कमाउनुको लागि. So we human beings are so foolish. हामी यो मानव जाति एकदम मूर्खै छौं कि पट मूर्ख भन्छ त्यही छौं. What is your most important thing in your thought? अनि हाम्रो विचारमा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ? In your life? हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ? जग्गा किन्नु, पैसा किन्ने, गोरु किन्ने, बिहा गर्ने कि परमेश्वरतिर फर्किने? Even in your worship. Yes, sir. Even in your worship, what is your most important things? हामी परमेश्वरको संगति गर्दाखेरि पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त? Please don't forget. This यो feast चाहिँ हामी बिर्सिनु हुँदैन प्रिय is दाजुभाइ. made for us and you. यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ मेरो लागि पनि अनि तपाईहरुको लागि पनि. For this feast, the Jews was invited first. यो भोजमा सबभन्दा पहिला युदीहरुलाई निमन्त्रण दिएको थियो. But they refused to come to the feast. अनि युदीहरुले बहाना बनाए अनि आएनन् त्यो भोजमा. They made a very courtesy execution. तिनीहरु चाहिँ एकदम के भन्छ रे एउटा एक प्रकारको बहाना बनाए त्यो आउनु नपरोस् भनेर. It can be an execution to them. अनि यो चाहिँ अरूको लागि पनि एक प्रकारको बहाना हुन सक्छ. But they lost the opportunity, the very precious opportunity. तिनीहरु चाहिँ जो भोजमा आएन तिनीहरु चाहिँ एकदम ठूलो मौका गुमाएको छ. And after the Jews refused to come to this feast, युदीहरुले आफ्नो संगतिमा आउनु त्यो परमेश्वरको भोजमा आउनु सकेन. त्यसपछि चाहिँ this invitation is proclaimed without Jews, without Israel. Sir, once again, please. After Jews refused to get the invitation, this invitation is given to whole world. अनि त्यसले युदीहरुलाई पहिला मौका दिएको कारणले गर्दा उनीहरु आएन भने त्यो परमेश्वरले अनि त्यो भोजको तयार पार्ने जुन व्यक्ति थियो त्यो अरूलाई मौका दियो आउनुको लागि. जो आउन सक्छ गलीमा जाऊ सडकमा जाऊ जो कोही भी आउन सक्छ अनि नोकरलाई पठाएर बोलाएको छन्. Of these days, even to Nepal and even to Bangladesh. यो कुरा चाहिँ अहिले नेपालमा पनि छ अनि बंगलादेशमा पनि छ. परमेश्वरको भोजमा तयार पाउनुको लागि भोजमा निमन्त्रण आउनुको लागि. Even to you Nepali chori-choras. अनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ छोराछोरीहरु पनि हो. Even to Bangla chori-choras.
अनि बङ्गलादेशको छोराछोरीहरू पनि हो परमेश्वरको भोजमा आउनुको लागि। I will ask a question. What उहाँ चाहिँ are you busy at? उहाँले एउटा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। So what is the question? What is your first thing in this world? हाम्रो पहिलो कुरा चाहिँ के हो त? To make money for buying a land or oxen, or marrying a girl, marrying a boy? Is it the first thing? अब के छ हाम्रो जीवनमा पहिलो कुरा के छ? पहिलो स्थान चाहिँ के हो? पैसा कमाउने अनि ह्यान्डसम केटा पायो भने बिहा गर्ने अनि राम्री केटी पायो भने बिहा गर्ने, जग्गा किन्ने, घरद्वार बनाउने अनि थन्किने। त्यसपछि Please test our heart and our life. Come. हामी आफैले आफ्नो कामलाई र आफ्नो जीवनलाई आफैले जाँचौं कि म परमेश्वरमा कस्तो छु त कस्तो छैन। I frankly confess to you that I am doing the foolish life even these days. अनि उहाँ चाहिँ एकदम यो कुरा चाहिँ ठोस भएर भन्नु सक्नुहुन्छ कि यदि हामी परमेश्वरको बाटोमा हिँडेको छैन भने हामी जस्तो संसारमा ठुलो मूर्खहरू कोही पनि छैन। Even I who am teaching you this parable to you. उहाँ चाहिँ जुन यो कथाको बारेमा बताइराख्नु भएको छ, यदि उहाँले पनि जीवन परिवर्तन गर्नु भएन भने परमेश्वरको ऐन हो, त्यो उहाँको लागि पनि मूर्खता हो। I fall in the foolishness of this foolishness. हामी चाहिँ यदि परमेश्वरको कुरालाई पहिलो ध्यान दिएन भने, पहिलो प्राथमिकता दिएन भने अनि संसारतिर दिएको छ भने यो मेरो लागि चाहिँ के हो? एउटा मूर्खतामा पर्नु हो। And then how about you? त्यसपछि तपाईहरुको लागि के छ त? I hope गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? I hope your first important thing is the heavenly feast. The विश्वास अनि आशा लिनु भएको छ कि हाम्रो लागि पनि पहिलो प्राथमिकता, पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वर अनि परमेश्वरको भोजको लागि हुनुपर्छ। On this Sabbath, we must meditate on the feast of Jesus Christ. आज भोलिको समयमा हामी पनि ध्यान दिनुपर्छ कि परमेश्वरले जुन क्रुसमा आफ्नो बहुमूल्य प्राण दिनु भएको छ हाम्रो पापको लागि, त्यसको कुरामा हामी ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भोज तयार पार्नुको लागि। Feast on the cross. अनि त्यो भोज चाहिँ जुन हाम्रो लागि मिलाइदिनु भएको छ क्रुसमा, we must get a priority on this theme. अनि यो चाहिँ हामीले एकदम आफैले गर्व महसुस गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले हाम्रो लागि गरिदिनु भएको छ। And then the duty of us is to proclaim this invitation to the end of the world. अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको सन्तानहरूले परमेश्वरको जुन सुसमाचार भागहरू प्रचारकहरूले परमेश्वरको यो भोजको लागि प्रचार गर्नुपर्छ पूरा संसारमा। To the Nepali friends and Bangladeshi friends, we must give invitation to them. हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू अनि बङ्गलादेशको छोराछोरीहरूले यो कुराहरूलाई परमेश्वरको बारेमा अरू व्यक्तिहरूलाई पनि निमन्त्रण दिनुपर्छ। Do you want to attend this mission? के परमेश्वरको यो योजनालाई हामी उभिनु सक्छौं त? Do you want? के हामीले चाहना छ त परमेश्वरको काम गर्नुको लागि? If you want to attend this mission, you are missionaries. God's missionaries. यदि परमेश्वरको यो काममा हामी काम समागी गर्छौं भने हामी परमेश्वरको प्रचार भाग र परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छौं। Nepali missionaries and Bangladesh missionaries, please let's come to the feast. The feast led by God.
नेपालमा परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्तिहरू अनि बङ्गलादेशमा काम गर्ने व्यक्तिहरू परमेश्वरको भोजमा हामी आउँ अनि सामिल हौँ अनि परमेश्वरको स्वर्गतिर हामी जानु तयार पारौँ, आफू पनि जाम र अरूलाई पनि लिएर जाम। I hope to meet you, not Nepal and not Bangladesh, but in heaven. हामीले यहाँनिर नेपालमा मात्रै भेट्ने हैन, बङ्गलादेशमा मात्रै भेट्ने हैन, तर हाम्रो इच्छा र आशा के छ, विश्वास के छ, हामी स्वर्गमा पनि यसरी सबैजनालाई भेट्न सकौं। So today, let's look up the cross on look up the Jesus on the cross. This is the feast made by God. त्यसैगरी आज चाहिँ हामी परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेरौं जो कि क्रुसमा टाँगिनु भएको छ हाम्रो लागि, हामी त्यहाँ क्रुसमा हेरिराखौं। Okay, Priyanka, मेरो छोरी Priyanka. Priyanka Fulami. Okay, pray for me. Pray for us. नानु प्रार्थना गरौँ है सबैको लागि। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गराजमा विराजमान हुनुहुने पिता परमेश्वर, हामी तपाईलाई यस घडी समय धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु विशेष धन्यवाद छ तपाईले हामीलाई यो सुन्दर साबत दिन दिनुभएको छ अनि विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। यो बिहानीमा हामीलाई धेरै नै बहुमूल्य मेसेज तपाईको छोराद्वारा दिनुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद छ। पिता हामीलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस् कि जुन आज तपाईले हामीलाई जुन इन्भाइटेसन दिनुभएको छ जुन स्वर्गको लागि र त्यो निमन्त्रणालाई हामीले स्वीकार्न सकौं प्रभु, ताकि हामीले स्वर्गीय भोजमा हामी सहभागी हुन सकौं। हामीलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। ती स्वर्गीय भोजमा सहभागी हुनका लागि हामीलाई सदैव तपाईले सहायता मद्दत गर्नुहोस् पिता, ताकि संसारमा भएका जति पनि थोकहरूदेखि हामीलाई ती परीक्षामा पार्ने थोकहरूदेखि हामीलाई सहायता अनि मद्दत गर्दै तपाईको बाटोमा अगाडि बढ्नका निम्ति हामीलाई सदैव सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। तपाईको दाहिने हातले सम्हालेर हामीलाई अगाडि बढाउनु भएको र हामीलाई सहायता मद्दत गर्नुहोस्। हामीले गरेका पाप अधर्महरू सबै क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ यो बिहानीमा र यो हामीलाई दिनुभएको तपाईको अमूल्य जुन जीवनको लागि पनि हामी तपाईप्रति अति नै धन्यवादी छौँ। र यो साबत दिनको लागि धन्यवाद छ र यो साबत दिन हामी सबैजनाले पवित्रता साथ हामीले पालना गर्न सकौं। दिनभरि हाम्रो साथमा रहनुहोस्, हामीलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। बाँकी समय तपाईको हातमा राख्दै आशीष अनि अनुग्रह चाहन्छु येशू प्रभुको उच्च अनि जीवित नाममा। आमेन। Amen. Okay, thank you. Amen.